Sir. Yes, start பண்ணிடுங்க. திவ்யா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்கப்பா. Yes, sir. Hello everyone, I am Divya, MK, second year CSE, your host for the evening. Extend a warm welcome to you all on the marvelous evening. A big thanks to the organizer for this wonderful organized event. Let us start our event with a Tamil Thai Valtu. Let me welcome our technical team to present Tamil Thai Valtu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now it's almost time to start our session. It's my pleasure to welcome Ms. Sanjohita, second year CSE, Ramco Institute of Technology, to give a welcome address. Good evening to one and all gathered here. On behalf of Youth Red Cross and National Service Scheme of Ramco Institute of Technology, Rajapalayam, I would like to express my great pleasure in welcoming all of you to this webinar. At this moment, I am really privileged to invite Mr. M.K. Manivannan, Sky Professor, Vision for Wisdom, Sivakasi to this webinar on Idayam Kakum Manavalakalai, Psychological Way to Protect the Heart. I am most delighted that he has been able to accommodate this event in his very busy schedule of activities, and also that he has been able to grace the occasion as the resource person. Welcome, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your welcome address. And I would like to correct my initial as MS Manivannan. Okay, it's not MK Manivannan, it is MS Manivannan. Thank you. Okay, sir. I feel extremely Let us honored thank Ms. Sanjohita. I feel extremely honored to welcome our principal, Dr. L. Ganesan sir, Vice Principal Dr. S. Rajakarunakaran sir, DGM Mr. K. Selvaraja sir, and also ECA Coordinator Dr. K. Basarikodi Madam. I proudly welcome the participants of this program who came from across the various districts in Tamil Nadu. We are extremely delighted to have our student volunteers and participants in this program. Thank you for adding value to this event by your presence. On behalf of the institution, I extend the heartiest welcome to you all. Thank you. Let us thank Ms. Sanjohita, second year ECE, Ramco Institute of Technology, for giving welcome address with her delighted words. Now let us move on to the chief guest introduction. It's my privilege to have with us the Honorable Mr. M.S. Manivannan, Sky Professor, Vision for Wisdom, Shivagasi. He hardly need an introduction, so that we invite Mr. Gomathi Nayagam, third year CSE, Ramco Institute of Technology, to give introduction about our Honorable Chief Guest.
He faced some technical issues. For this reason, I will introduce our chief guest. இன்றைய நிகழ்வில் இணைந்துள்ள MS மணிவண்ணன் ஐயா அவர்கள் 40 ஆண்டுகள் அச்சுத்துறையில் நவீன மூலப்பொருட்களை கொண்டு பல்வேறு புதிய யுக்திகளை செயல்படுத்தியவர். கடந்த 16 ஆண்டுகளாக ஸ்கை ப்ரொஃபஸராக கடமையாற்றி வருகின்றார். சிவகாசி அறக்கட்டளையின் ஃபவுண்டர், ட்ரஸ்டி மற்றும் அறங்காவலர் ஒருவராக உள்ளவர். சிவகாசி சாட்சியாபுரம் தவமயம் அறக்கட்டளை நிர்வாகத்தின் சார்பாக பல்வேறு விதமான சிறப்பு சொற்பொழிவுகளை ஆற்றியுள்ளார். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நமது சிறப்பு அழைப்பாளர் நம்மிடம் இணைவதில் சந்தோஷம் அடைகின்றேன். நன்றி. My heartfelt thanks, Mr. Dr. P. Thiruramanathan, MSc, MPhil, PhD, NSS Program Officer, Ramco Institute of Technology, for introducing our chief guest. So, awaited part has come. We are pleasure to invite our chief guest to give his valuable thoughts on Idayam Kakkum Manavalakalai. And we hand over the session to Mr. MS Manivannan, Sky Professor, Vision for Wisdom. Thank you, sir. Thank you so much for all the welcome address right from தமிழ் தாய் வாழ்த்து. இது உண்மையிலேயே ஒரு சிறப்பாக மகிழ்ச்சியான மாலை பொழுதாகத்தான் நான் இதை உணர்கிறேன். அது போக தலைப்பு அப்படின்னு எடுத்து பார்க்குறோம். அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது இதயம் காக்கும் மனவளக்கலை அப்படின்னு ஒரு அருமையான தலைப்பை கொடுத்துருக்குறீங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னு திரு வெண்குமார் சார் என்கிட்ட அன்னைக்கு சொல்லும்போது சொன்னார், 29th செப்டம்பர் இஸ் த வேர்ல்டு ஹார்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே, இதுதான் நம்மளுடைய தலைப்பு. இதை பற்றி நம்ம சிந்திக்க போகிறோம். இது மனவளக்கலையின் மூலமாக நாம் இதை எப்படி நம்முடைய இதயத்தை பாதுகாத்து கொள்வது அப்படிங்கிறத பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கிறோம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த மனவளக்கலையினுடைய ஃபவுண்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள். அவருடைய ஆழ்ந்த விருப்பம் என்ன அப்படின்னா, மாணவர்களுக்கு இந்த பயிற்சியை முழுமையாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஆழ்ந்த விருப்பம். அது இன்று உலகம் பூரா பரவி இருக்கு. இதற்கு தனியாக ஒரு கல்லூரியும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது போக நிறைய யூனிவர்சிட்டிலையும் டைஅப்பும் இருக்குது. ஸோ இட் ஹாஸ் பிகம் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் இட் ஹாஸ் பிகம் அ great university course across in pan India and even in abroad also. So this is just for an information. ஏன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இது மோர் சயின்டிஃபிக்கலி இன்வால்வ்டு ஒரு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதுனால தான் இட் ஹாஸ் பீன் அப்ரூவ்டு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் வேரியஸ் கவர்மெண்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. சயின்டிஃபிக்கலி இஃப் நாட் அக்செப்டட் ப்ரூவ்டு இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால இட் இஸ் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் அப்ரூவ்ட் மீன்ஸ் எவ்ரிதிங் டாட் இன் திஸ் மனவளக்கலை இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். ரைட், ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் த ரெட் கிராஸ் பீப்புள். ரெட் கிராஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், it has a 7 principle, I think: humanity, impartiality, and neutrality, independency, voluntary, and unity, and universality. இந்த மாதிரி ஒரு 7 பிரின்சிபிள்ஸ். இது எல்லாம் எப்படி இந்த பிரின்சிபிள்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும், நம்மளுடைய ஹேபிட்டா மாறும் அப்படின்னா, அவர் ஹெல்த் ஷுட் பி மெயின்டைன்ட் இன் ப்ராப்பர் வே. அப்போ ஹெல்த்ன்ற கான்செப்டுக்கு வரும்போது ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் அவர் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இல்லையா? ரைட், ஓகே. இதை ஒரு மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம எந்த ஒரு இது ஆரம்பித்தோம்னாலும் ஒரு குருவுக்கு எப்படி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து நம்ம படிக்கிறது நம்மளுடைய பண்பாடோ, அதே போல் குருவுக்கு ஒரு வணக்கம் செலுத்துவது நம்மளுடைய பண்பாடு. அந்த அடிப்படையில் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் ஒரு கவி கொடுக்குறாரு. அந்த கவியை ஏன் இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட சொல்லணும், நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் மோர் ஆஃப், இந்த வார்த்தைகளை ஒன்னொன்னையும் கவனிச்சிங்கனாலே இட் இஸ் மோர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன்வால்வ்டு வேர்ட்ஸ். அந்த வார்த்தையை படிக்கிறேன். இஃப் பாசிபிள் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் தட் ஆல்சோ. நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே போகிறேன், உங்களுக்காக எதுவும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா கூட யூ கேன் டேக் அ நோட் ஆஃப் தட். ரைட், ஓகே. எப்பொருளை, எச்செயலை, எக்குணத்தை, எவ்வுயிரை
ஒருவர் அடிக்கடி நினைத்தால் அப்படிங்கிற வேர்டு இது. எப்பொருளை, எச்செயலை, எக்குணத்தை, எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைத்தால் அப்பொருளின் தன்மையாய் நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலினும் மாற்றம் காணும். இது ஹியூமன் சைக்காலஜி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும். இது இயல்பா நம்மளுடைய சிஸ்டத்துல இருக்கிறது. இதை பத்தி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. எவர் ஒருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும், இந்த இடத்துல ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்றேன்னா, சின்ஸ் யூ ஆர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட், உங்க எல்லாருக்குமே உங்களுடைய பிரின்சிபால் மேல அல்லது உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் மேல நல்ல ரெஸ்பெக்ட் வச்சிருப்பீங்க. அதையும் இங்க மென்ஷன் பண்றாரு அந்த குரு. எவர் ஒருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும். இந்த இடத்துல பிறவி பயன்கிறத நம்ம ஒரு பாயிண்டா எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறும். இப்ப நம்ம அந்த அளவுக்கு குரு ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு த ஹியூமன் ஆர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? அப்ப இதுல உள்ள சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்டை கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், உங்களுக்கு புரியும். ஹியூமன் நேச்சர் என்ன அப்படின்னா, ஹியூமன் நேச்சர்னு சொல்றதை விட லிவிங் பீயிங்ஸுடைய நேச்சர். ஒரு பொருளை எந்த பொருளோட, எந்த செயலோட, எந்த குணத்தோட நாம் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்கிறோமோ அந்த பொருளின் தன்மை அல்லது அந்த நபரின் தன்மை அல்ல அந்த பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய குணம் நம்மையும் அறியாமல் நமக்கு ஒரு பழக்கமாக அது மாறும். இதுதான் லிவிங் பீயிங்ஸுடைய நேச்சர். இது சைக்காலஜிக்கலி ப்ரூவ்ட். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நம்மளை எங்கேயாவது வெளியே கூட்டு போறாங்க இல்லை கோயிலுக்கு கூட்டு போறாங்கன்னா அவங்க எப்படி அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ், அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் இருந்ததோ அதே பார்த்து நம்மளும் பழகி கொண்டு வருவோம். அதே மாதிரி நீங்க ஸ்கூலிங்ல எடுத்திருக்கலாம், காலேஜ்லயும் எடுத்திருக்கலாம். நமக்கு எந்த ஒரு டீச்சரையோ அல்லது மாஸ்டரையோ ப்ரொஃபஸரையோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ், அவங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் நம்ம அவங்களையே அறியாமல் நமக்குள்ள அது ஒரு இன்ட்ராக்ட் ஆகும். இதுதான் நேச்சர். இட்ஸ் a கிரேட்டஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். இது பெரும்பாலும் எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸ்டையும் உண்டு. ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம போய் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. பட் we can identify with the society, in the society with the human beings. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த பாடலை உங்களுக்கு நினைவு ஊட்டுகிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூமன் பாடி தான் நம்மளுடைய பாடி. எதனால இப்படி இந்த ஹியூமன் பாடியை பற்றி இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சிந்திக்க வேண்டியிருக்குன்னா, இட் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் வித் அவர் ஹெல்த். சரி, இப்போ கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக திங்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளுடைய இதயம் காக்கும் மனவளக்கலைன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படியே அப்போ சயின்டிஃபிக்காக கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி காசஸ் ஆஃப் டிசீஸ் என்ன, இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னங்கிறத இந்த 1 ஹவருக்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? வித்தவுட் எனி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் தியரிட்டிக்கலாக இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம். ப்ராக்டிக்கலுக்கு பார்க்கலாம், அப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா we will think of. ரைட். இப்போ ஒரு நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடி ஆர் லிவிங் பீயிங்ஸ், இப்போ ரெண்டையுமே சேர்த்து நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் மைண்டில் அதை வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படின்னா எனி லிவிங் பீயிங்ஸ் இன் த வேர்ல்டு, அப்படின்னா இந்த குளோப்ல, இந்த எர்த்தில், இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வித் 5 எலமெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆகாஷ், காற்று, நெருப்பு, நீர், மண். இந்த 5னுடைய காம்பினேஷன் சொல்றதை விட இந்த 5னுடைய ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனேட் கரெக்டா இருந்தாதான் இங்க உயிரினமே தோன்றும். அதுல இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ்ல இந்த எர்த்துக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. லிவிங் பீயிங்ஸை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி இருக்கு. உயிரினங்கள் தோன்றுவதற்கு உண்டான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க பிறந்து இத்தனை கோடி வருஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப we are more related with எது? nature. Not we are related with nature, we are more closely related with the universe also. இதை ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ரைட்? நேச்சர்னா என்னன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான். இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய ப்ரொபோர்ஷனேட் கரெக்டா இருக்கிறத வச்சுதான் இங்க உயிரினங்கள் தோன்றியது. அதே 5 பஞ்சபூதங்களுடைய காம்பினேஷன் தான் நம்மளுடைய பாடியும்.
அப்போ இந்த நம்மளுடைய பாடியில் ரத்த ஓட்டம் இருக்குது, வெப்ப ஓட்டம் இருக்குது, அப்புறம் காற்றோட்டம் இருக்குது. என்டையர் பாடியில் ஃப்ளஷ்ஷு, எலும்பு இதெல்லாம் மண்ணுக்கு சம்பந்தமானது, அதாவது எர்த்தோட ரிலேட்டட். அந்த பஞ்சபூதங்களில் உயிராக இயங்கி கொண்டிருப்பது ஆகாஷ். ஸோ 5 பஞ்ச பூதங்களும் இந்த உடம்புக்குள்ள இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஸோ வி ஆர் வெரி க்ளோஸ் அசோசியேட்டட் வித் நேச்சர். இதை முதல்ல நல்லா மைண்டில் வாங்கிக்கணும். இப்போ இந்த அசோசியேஷன்ல எங்கேயாவது ஒரு டிஸார்டர் ஏற்பட்டுது அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்னவாக அங்கே வருதுன்னா டிசீஸ் வருது. அந்த டிசீஸ் பீயிங் ஐடென்டிஃபைடு ஆஸ் எ பெயின். இனிஷியலாக அது வரும்போது ஒரு பெயினாக வருது. அது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் டிசீஸ். அந்த டிசீஸும் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிடுது? டிட்டாச் ஆயிடுது. விச் இஸ் கெட்டிங் டிட்டாச். இந்த உயிர் இந்த உடம்பை விட்டு போயிடுது. தட் இஸ் சோ கால்டு டெத்துன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோமா? ரைட். அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய ப்ரொபோர்ஷனேட் எங்கேயாவது டிஸார்டர் ஆகிற மாதிரி நம்மளுடைய பிஹேவியர்ஸ் இருந்தால் இட் வில் டிஸ்டர்ப் த சிஸ்டம். சரி, இப்போ இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபேப்ரிகேஷன் பை த நேச்சர். நம்மளுடைய பாடியில் வந்து நல்ல ஆர்கன்ஸ், சூப்பரான ஆர்கன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதில் ஒன்று இன்னைக்கு உள்ள ஹார்ட்டை மட்டும் இன்னைக்கு நம்ம திங்க் பண்ணுறோம். வேரியஸ் மல்டிபிள் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன், அதனுடைய காம்பினேஷனில் தான் இட் இஸ் என்டையர் ஆர்கன் இஸ் ரன்னிங் இல்லையா? அப்போ நம்ம ஹார்ட்டை மட்டும் இன்னைக்கு எடுப்போம். பட் ஹார்ட் எடுத்தாலும் அப்படியே தொட்டு மீதி இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, ரைட். அப்போ ஹார்ட் இஸ் எதுக்கு ரிலேட்டடு? பிளட்டுக்கு ரிலேட்டட். அப்போ ஹார்ட்டு பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் பிளட். அப்போ பிளட்டுடைய பம்பிங் ஸ்டேஷனாக ஹார்ட் வருது. அப்போ இந்த ஹார்ட்டுக்கும் மீதி உள்ள என்டையர் சிஸ்டத்துக்கும் என்னென்ன ஒரு டச் இருக்குங்கிறது லேசாக நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். மேபி உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இருந்தாலும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ் தானே, நமக்குள்ள ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்குவோம். ரைட்டுங்களா? ஓகே. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளட்டு எங்கே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல தான் உற்பத்தி ஆகுது. இட் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இந்த பிளட்டுக்கு வரும். அதை கிளீனிங் ப்ராசஸ் எது பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். லிவர் ஒரு கிளீனிங் ப்ராசஸ் பண்ணுது, கிட்னி ஒரு கிளீனிங் ப்ராசஸ் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் லங்ஸுக்கு ஒரு கிளீனிங் கொடுத்து ஆக்சிஜனை இது எடுத்து திருப்பி உள்ளுக்குள்ள ஹார்ட்டில் கொடுத்து திருப்பி இட் இஸ் கெட்டிங் என்டையர் சிஸ்டம், என்டையர் பாடியும் சர்க்குலேட் ஆகுது. அப்போ இந்த பாடிக்குள்ளே என்ன சர்க்குலேஷன் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஹீட் சர்க்குலேஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஏர் சர்க்குலேஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏர் வெளியிலேருந்து இன்ஹேல் பண்ணுறோம், உள்ளே போகிற காற்று ஆக்சிஜன் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அன்வான்ட் ஏர் பூரா கேஸஸ் பூரா வெளியே வந்துடுது, ஆஸ் எ கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியே வந்துடுது. ஸோ அது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும். அப்போ ஆக்சிஜன் being inhaled இல்லையா, without oxygen in the body ரன் ஆகாது, without blood இந்த சிஸ்டம் ஹார்ட்டும் ரன் ஆகாது, பாடியும் ரன் ஆகாது. அப்போ காற்றோட்டம் வந்துருச்சா? அப்போ இந்த ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் தேவை. அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு பிளட்டில் கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகிருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் பாடியில் உள்ள ஹெல்த் நல்லா இருக்கும். இட் இஸ் சயின்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்க? ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அப்போ ஹீமோக்ளோபினுடைய அளவு நமக்கு நல்லா இருக்கணும்னா அதுக்கு இன்னும் வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இது மட்டும்தான் கிடையாது, இன்னும் அயன் இருக்குது, இன்னும் மல்டிபிள் மினரல்ஸ், அது என்னெல்லாமா இருக்குது, அதெல்லாம் இட் இஸ் பியூர்லி டிஃப்ரெண்ட் சயின்ஸ். நமக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் எடுப்போம். அப்போ இந்த காற்று முழுசாக உள்ளே போகணும். அப்போ காற்று முழுசாக உள்ளே போகணும்னா நம்ம என்டையர் லங்ஸை நல்ல டீப் பிரீத் எடுத்தோம்னா தான் வேணுங்கிற அளவுக்கான ஆக்சிஜன் நம்ம பாடிக்குள்ளே போகும். எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இன்டேக்கு கரெக்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பிளட்டில் ஆக்சிஜன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி பிரெயின் செல்ஸுக்கு போகும். இப்போதான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டருக்குள்ளே வர்றோம். அப்போ பிரெயின் செல்லில் வித் ஆக்சினைஸ்டு பிளட் நல்லா சர்க்குலேட் ஆகி மேலே வரைக்கும் போகும்போது சரி. இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொன்று, ஆக்சிஜன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஹீட் இல்லையா?
அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ஆக்சிஜன் இன்டேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பாடியுடைய டெம்பரேச்சர், வாட் இஸ் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர், that is to be maintained as 98.6. It is also in science, right? அப்போ 98.6 டெம்பரேச்சருக்கு கூட போனாலும் தப்பு, குறைஞ்சு போனாலும் தப்பு. ரெண்டுலையுமே ஒரு டிசார்டர் ஏற்படும். கூட போச்சுன்னா யூ வில் கெட் ஃபீவர், கம்மியாக போச்சு அப்படின்னா யூ கெட் கோல்ட் ஃபீவர், அப்புறம் ஒரு ஷிவரிங்கோட ஃபீவர் இருக்கும். அப்போ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் யூ நீட் ஆக்சிஜன், பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் பேசிக்கலி இட் இஸ் எ ஹீட். அப்போ எந்த அளவுக்கு இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யுவர் பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்சோ பீயிங் மெயின்டைன்டு, ரைட்டா? அப்போ ஆக்சிஜன் இன்டேக் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஹீட்டு மெயின்டைன் ஆகிடுது, பிளட்லையும் உங்களுக்கு என்ன பியூரிஃபிகேஷனுக்கு தேவையோ பிரெயின் செல்லை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இது மூணும் வந்துடுது. ஸோ இந்த பாடிக்குள்ள இந்த 3 சிஸ்டமும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், முக்கியமான ஆர்கன் என்ன சொன்னா, ஹார்ட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் அண்ட் லங்ஸ் இஸ் ஆல்சோ த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆர்கனும் எடுத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் இஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. அது எதையுமே ஒன்று விட முடியாது. பட் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் இன்னைக்கு ஹார்ட்டுங்கிறதுனால ஹார்ட்டை நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஹார்ட்டுக்கு போக வேண்டிய பிளட்டு நான் டாக்ஸிக்காக இருக்க வேண்டும். பிளட் உடைய ரெக்கமெண்டேட்டட் என்ன அளவுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் இருக்கோ, வாட் இஸ் த ரெக்கமெண்டட் ஃபார்முலா ஃபார் பிளட் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய வரும். என்னென்ன இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும், இதுக்கு மேலே திக்னஸ் இருக்கக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் வாட், கொலஸ்ட்ரால் கூடக்கூடாது. கொலஸ்ட்ராலையும் இப்போ நிறைய பிரித்து வந்துருச்சு இல்லையா, எல்டிஎல் ஹெச்டிஎல். ஸோ எல்டிஎல் கூட போச்சு அப்படின்னா பிளட்டுடைய திக்னஸ் வேரியேஷன் ஆகும். எப்போ பிளட்டில் டாக்ஸிக் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அப்போ டாக்ஸிக் ஜாஸ்தி ஆகும்போது பிளட்டுடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமோ அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய வேரியேஷன்ஸ், அந்த கிளாட்டிங் ஆகிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும், இந்த பிளட்டு கிரியேட் ஆகிட்டே வரும். அப்போ ஹார்ட்டில் பம்ப் ஆகி திருப்பி ரீபம்ப் ஆகி வர்றதுக்கு அந்த பிளட்டுடைய திக்னஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். இல்லாட்டி ஹார்ட்டில் ஸ்லோவாக நமக்கு வீக்னஸ் வர ஆரம்பிக்கும். சரி, ஹார்ட்டில் மட்டும்தான் வீக்னஸ் வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோ. எகெயின் இந்த பிளட் எங்கே போகுது, பிரெயினுக்கு போகுது. ஸோ பிரெயினில் போய் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய நியூரான் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறான். பிரெயினில் வந்து சோஃபார் சயின்ஸ் ஹஸ் டிக்ளேர்டு 100 பில்லியன் சம்திங் நியூரான் செல்ஸ். ஐ எம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் நியூரான் செல்ஸ் இன் த பிரெயின். ஏன்னா மல்டி க்ரோர் செல்ஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் ஃபிசிக்கல் பாடி. எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து பார்க்க வேண்டாம். அப்போ ஹார்ட்டுக்குன்னு ஒரு அதுக்குரிய செல்ஸ் தனியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, ரைட்? அப்போ நியூரான் செல்ஸுடைய ஆக்டிவேஷன் நல்லாகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும், தட் வில் டிஸ்டர்ப் த ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ நியூரான் செல்ஸுக்கு போதிய அளவுக்கு ஆக்டிவேஷன் கொடுக்கணும்னா எது தேவைப்படுது, பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கரெக்டாக தேவைப்படுது. அப்போ ஆஸ் அ ஹியூமன், ஆஸ் எ குவாலிஃபைடு ஹியூமன், ஆஸ் எ எஜுகேட்டட் ஹியூமன், we should take care of our physical body. Physical body is having close relationship with our psychology. So இது ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எதையுமே பிரிக்க முடியாது. சைக்காலஜி இஸ் வெரி க்ளோஸ் ரிலேட்டட் வித் ஃபிசியாலஜி. physiology is close related with and without biology, that you call what is called உயிர் இல்லாம ஃபிசியாலஜியும் ஒர்க் ஆகாது, சைக்காலஜியும் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த ஃபிசியாலஜி சைக்காலஜி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும்னா பாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி கரெக்டாக இருக்கணும். வாட் இஸ் கால்டு கெமிஸ்ட்ரி? கெமிஸ்ட்ரினா என்ன, பாடிக்குள்ளே என்ன கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு? யூ நோ வெரி வெல், மல்டிபிள் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் தேர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அவர் பாடி. ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு நம்ம பாடிக்குள்ள. ஸோ அந்த பாடிக்குள்ள அதெல்லாம் த்ரூ ஃபுட் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கலாம், வேரியஸ் விட்டமின்ஸ் மூலமாக கிடைக்கலாம். இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு டிஸார்டர் வந்தாலும் ஃபிசிக்கல் அன்ஃபிட்னஸ் ஆகும். ஃபிசிக்கல் எப்போ வந்து உங்களுக்கு அன்ஃபிட்னஸ் ஆகுதோ அப்போ சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு டேக் கேர் அவர் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸை நம்ம கரெக்டாக எடுக்காத வரைக்கும் இந்த சிஸ்டம், ஏன் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சைக்காலஜி, அடுத்து சைக்காலஜிக்கு வரப்போகிறோம். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் கரெக்ட் இல்லாமல் யூ கேனாட் டியூன் த சைக்காலஜி. எப்படி நான் இன்ஹெல்த்தாக இருக்கும்போது
If I am admitted in the hospital, நான் என்ன பண்ண முடியும்? That means I am not in the proper, I am an inhealth person. அப்போ நான் எப்படி என்னுடைய சைக்காலஜி நல்லா இருக்கும்? நான் எனக்கு இப்போ ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் அப்படின்னா ஐ கேனாட் ரிமெம்பர் எனி திங். என்னால் எதையுமே ரீகால் பண்ண முடியாது. சைக்காலஜிக்கலி ஐ வுட் பி வெரி புவர். அப்போ ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு சைக்காலஜி டியூன் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டு பூட் த சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட், த்ரூ சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸும் டவுன் ஆகுதா அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் வெரி கோரிலேட்டட். ஃபிசியாலஜி அண்ட் சைக்காலஜி இஸ் வெரி கோரிலேட்டட். எப்படி ஒரு தண்டவாளம், ரெண்டு தண்டவாளம் இருந்தால் தான் எ ட்ரெயின் கேன் ட்ராவல், அது மாதிரி physiology and psychology is more correlated one, right? அப்ப நம்ம physical fitness வேணும்னா either we should have a practice of doing a good exercise or good walking. இந்த மாதிரி எதெல்லாம் நம்ம பண்ணணுமோ அதெல்லாம் உறுதியாக பண்ண வேண்டும். அதே மாதிரி physical fitness ரொம்ப நம்மளுடைய ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸில் புவராக போயிருச்சு, ஒபிசிட்டி கூடிருச்சு, இல்லை ஓவர் வெயிட்டு கூடிருச்சு, இல்லை சும்மாவே ட்ரௌசியாக நம்ம உட்காந்துருக்குறோம். இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் தெரியுமா? ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் புவராக இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ரௌசியாக ஃபீல் பண்ணுவோம். Physical drowsiness leads to mental drowsiness. Mental drowsiness leads to physical disease. இது நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். இது இன் கோர்ஸ் ஆஃப் பீரியடு நம்ம சும்மாவே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது மோரோவர் நவ் த சயின்ஸ் ஹஸ் டெவலப்ட் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். இன்னைக்கு டெக்னாலஜி, கேஜெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. ஸோ வி ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் மோர் ஃபிசிக்கல், வி ஆர் கிவிங் மோர் efforts to our brain only. அப்போ we are sitting in a room, we are not working here and there. நம்மளுடைய ஒர்க் எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிருது, ஆன் டேபிள் டாப்ல வந்துருச்சு. அப்போ we are giving more attention to our brain rather than our physical body. In course of period என்ன அது physical unfitness டெவலப் ஆகி it leads to bloodல வந்து டாக்ஸிக் டெவலப் ஆகுது. ஸோ அப்போ we are forced to go for physical activities. வேற வழி இல்லை. இன்னைக்கு science has developed. நம்ம along with the science development we have to adopt the latest education with the latest equipments. அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப we should have to take care parallelly our physical fitness also. அதுக்கு தான் மனவளக்கலையில they have a very simple exercise, சிம்பிளிஃபைடு குண்டலினி எக்ஸசைஸ்ன்னு அவங்க அதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எக்ஸசைஸை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சோம்னாலே நம்ம முதல்ல இனிஷியலாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபிசிக்கல் ரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம் இந்த உடம்புல சீராக வர்றதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பேட்டர்ன் ஒன்று நம்ம மனவளக்கலையில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸசைஸை ஹார்ட்லி அபவுட் 45 minutes a day ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா your circulatory system of air, heat and blood பக்காவாக இருக்கும். பர்ஃபெக்டாக இட் வில் பி ரைட். உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கரெக்டாக ஆகிடும், எல்லா சிஸ்டம், லங்ஸு எல்லாமே கிளியர் ஆகும். அப்போ யூ கேன் அவாய்ட் அட்டாக்கிங் பை டிசீஸ். ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இஸ் more important to the latest generation people, because the older generation, we were at that time, we were goes by walking or cycling. இந்த மாதிரி எங்களுடைய ரொட்டீனை செய்யறதுக்கே அந்த மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. we too are moving along with the vehicles, along with the latest development of gadgets. இல்லை இப்போ பாருங்க, இந்த கூகுள் மீட்ல நம்ம வந்து sitting in the room and we are hearing everything. இந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் வந்துருச்சு இல்லையா? so we have to enjoy this development with the care of our physical fitness. So physical fitness is very, very important to take care of our heart, right? It's a very simple and small explanation I have given about the physiology, right? இப்போ இந்த physical exerciseலாம் நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத I will tell you later, right? Okay, now I come to the psychology. இப்போ what is psychology அப்படின்னு பார்த்தா பிரெயின் வேவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் கால்டு மைண்டுன்னு சொல்கிறோம். லேட்டஸ்ட்டாக அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மனசு எங்கே இருக்குது, உயிர் அண்ட் மனசு அண்ட் அறிவு இது எல்லாமே வந்து இன்விசிபிள். நம்ம மனசுன்னு சொல்கிறோம், வேர் இட் இஸ் மனம், இட் இஸ் இன்விசிபிள்.
அப்போ இட் இஸ் த்ரூ பிரெயின் தான் இட் இஸ் பீயிங் கெட் எக்ஸ்போஸ்ட். அப்போ இது வந்து இட்ஸ் சயின்ஸ். அப்போ என்ன சொல்றா, பிரெயின் வேவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் கால்ட் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய மனதினுடைய அலைச்சுழல் பெர் செகண்டுக்கு 40 சைக்கிள்ஸ் வரைக்கும் போறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்றான். அதாவது காமா வேவ், பீட்டா வேவ், ஆல்பா வேவ், தீட்டா வேவ் அண்ட் டெல்டா வேவ்னு சொல்லி இந்த 5ஆ பிரிக்கிறாங்க. விஞ்ஞானிகள் பிரிக்கிறாங்க. இதையும் மெய்ஞானிகள், நம்மளுடைய ஞானிகள், அந்த காலத்தில் உள்ள பிலாசபர்ஸ் இதையும் பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய மனவளக்கலையில் பேஸ்ட் ஆன் பியூர் சயின்ஸ், நீங்கள் மனவளக்கலையுடைய எக்ஸசைஸ் செஞ்சீங்கன்னாலே சயின்ஸ் பேஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அதில் கிடைக்கும். ரைட்டுங்களா? அதே மாதிரி தான் சயின்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட டீவியேஷன் இல்லாமல் இதில் நமக்கு சைக்காலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட் இஸ் தேர் as called meditation அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ how the mind can be tuned, how the mind can be managed, எப்படி மனசை மேனேஜ் பண்ண முடியும். யூ cannot stop the mind reading. மைண்டை நீ மனசு ஓடுறதை நிப்பாட்ட முடியாது இல்லையா? அப்போ how you can control you cannot control your mind also, but you can tune your mind by doing the meditation. அப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், இப்போ 14 சைக்கிளுக்கு மேலே நம்மளுடைய மனம் இருக்குது அப்படின்னா மனசு கொஞ்சம் பயத்தில் இருக்குது, பதப்பதர்ப்பு இருக்குது, ஒரு குழப்பத்தில் இருக்குது. அப்போ 20-25க்கு வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் அக்ரஷனில் இருக்கிறோம். அக்ரஷனா யூனோ இல்லையா, ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 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 வேகத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் 25க்கு மேலே 30லாம் போகிறோம்னா ஆங்கிரி, கோபத்தில் இருக்கிறோம், வெறுப்பில் இருக்கிறோம், இதெல்லாம் வருது. அப்போ எப்போ ஹியூமனுடைய மைண்டு, மனசு இந்த 20 சைக்கிளுக்கு மேலே போக ஆரம்பித்து பழகிருச்சோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பாடி கெட்ஸ் ஹீட். இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ திடீர்னு சப்போஸ் உங்கள் பிரின்சிபால் அல்லது நம்மளுடைய ஹெச்ஓடி அல்லது நமக்கு மேலே உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ் திடீர்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னோடனே நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாமு இல்லை நாளைக்கு நாம தான் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம பாடியில் ஒரு அன்வான்டா டெம்பரேச்சர் கூடும். அந்த டெம்பரேச்சர் ஏன் கூடுது? பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியர். அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் கூடுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? பிளட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ஹீட்டட். எப்போ பிளட்டு ஓவரா ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ பிளட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்லோலி டாக்ஸிக் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ பாடியில் ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஹீட்டாக பயம் வர்றது நேச்சர் தான், பட் அந்த பயமே நம்மளுடைய இயல்பாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் யாருக்கு இருக்கும்? எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஆனால் காலப்போக்கில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராக்டிஸ், மெடிடேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம அந்த மனதினுடைய அலைச்சுழல், அதுக்கு பேர் EEGன்னு சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரோ என்ஃப்ளோகிராம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த என்சைக்ளோகிராம் ஏதோ அது ஒரு ஐ குட் ரிமெம்பர் இட் ப்ராப்பர்லி, ஐ டெல் யூ லேட்டர். அப்போ அந்த 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 ரீடிங், மைண்டுடைய வேவ் ரீடிங்கை வந்து குறைக்கிறதுக்கு தான் மெடிடேஷன். அப்போ நமக்கு ஒரு விஷயத்தை அவசரமாக செய்யும்போது நமக்குள்ள ஹார்ட் பீட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு பயம் வந்ததுன்னா டக்குன்னு ஒரு ஐயோ என்ன செய்ய போகிறோம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படபடப்பு வரும். அப்போ ஹார்ட் பீட்டு கூடுது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதிரி என்னது? பயம். சைக்காலஜிக்கலாக நமக்கு பயம் கூடுச்சுன்னா எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும். அடுத்தது வேற என்னென்ன இருக்கு காசஸ், உளவியல் காசஸ்ன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ். நீங்கள் நமக்கு அன்வான்ட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னாலுமே நமக்குள்ள என்ன ஆகும்? டாக்ஸிக் டெவலப் ஆகும். அப்போ இதுக்கெல்லாம் மேஜர் ரீசன் என்ன? ஃபியர் தான். ஃபியர் இருந்ததுனாலே நம்மளால வர முடியாது. அதுக்கப்புறம் அன்வான்ட் அக்ரஷன், கோபம், டெம்பர்மெண்ட், இதெல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3 காரணம் தான். ரொம்ப மகரிஷி அழகா சொல்றாங்க அதை. அறியாமை, அலட்சியம், உணர்ச்சி வசப்படுதல். இந்த 3ம் மனுஷன்ட்ட இருக்கக்கூடாது. அறியாமைன்னா என்னது? நம்ம எதை பத்தியுமே தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது அறியாமை.
அல்லது தெரிஞ்ச விஷயத்த கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அலட்சியம். அப்போ இது ரெண்டும் இருக்குது. அலட்சியமும் படலை, ஆனால் அந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம். அறியாமை நமக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு, ஆனாலும் ஒரு வேகத்தில் போய் அந்த வேலையை செய்கிறோம் பாருங்க, உணர்ச்சி வசப்பட்டு. அப்போ இந்த மூணுலேயுமே ஃபெயிலியர் ஆகும். அப்போ அறியாமை, அலட்சியம், உணர்ச்சி வசப்படுதல், இந்த மூணும் சைக்காலஜிக்கலா எதனால டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைண்டுடைய வேவ் லென்த்து அபவுட் 20க்கு மேலே போச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அபவுட் 25க்கு மேலே போச்சுன்னா மறதி வர ஆரம்பிக்கும். அபவுட் 30க்கு மேலே போச்சுன்னா ஃபெயிலியர் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ நமக்குள்ள என்ன டெவலப் ஆகுது? இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும். அப்போ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் சைக்காலஜிக்கலாக நமக்குள்ள இருக்க 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 பயம் கூடும். சில சமயத்தில் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நமக்குள்ள நாமளே வளர்த்துட்டு நிறைய விஷயங்களை மறந்துடுவோம். இந்த ரெண்டுமே நமக்கு எகெயின்ஸ்டான ஒன்று தானே தவிர திஸ் வில் நெவர் சப்போர்ட் அஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் குவாலிட்டி ஆஃப் நாலேஜ். அப்போ என்ன தேவை அப்படின்னா, எப்போ நம்ம எந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பேஷன்ஸி வேணும், பொறுமைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பொறுமையை கடைப்பிடிக்கணும். அப்போ நமக்குள்ள இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதான்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு சயின்ஸ் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் வந்தாச்சு. எவ்ரி திங் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸு, நியர்பையாக எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். முன்னாடி இந்த மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எதுக்கோ பெரிய பெரிய காரணம் உண்டு, அது உண்டு, இது உண்டெல்லாம் உண்டுது. இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஆல் த பீப்புள், எவ்ரி ஒன் கேன் கோ ஃபார் மெடிடேஷன். மெடிடேஷன் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம மைண்டை டியூன் பண்ணுறதுக்கு தான். சாதாரணமாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஆல்ஃபா ஸ்டேஜ் டெக்னாலஜி சொல்லித்தரோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய காசு வாங்குறாங்க. அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. இன்னைக்கு உங்கள் காலேஜில் எல்லாம் ஐ திங்க் நான் ஒரு 1 year பிஃபோர் 2 year பிஃபோர் கொரோனா அவங்க காலேஜுக்கு கூட ஒரு ட்ரிப் காயக்கல்பம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்காக நான் கூட ஐ கேம் அலாங் வித் ராஜபாளையம் அறிவித்திருக்கோயில். அவங்க இருந்து தான் அங்கே உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நான் காயகல்பம் எடுக்கிறதுக்கு வந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு காலேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு பேஷன்ஸை கொண்டு வரணும், அவங்கள எப்படி இன்டெலிஜென்ட் ஆக்கணும், அவங்கள இன்னும் எப்படி குவாலிட்டேட்டிவாக கொண்டு வரணும். பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இன்சைட். குவாலிட்டி நமக்குள்ள இருக்கு, நமக்கிட்ட டேலண்ட் இருக்கு. இந்த பிரபஞ்ச படைப்புல எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் இல்லை, எவ்ரி லிவிங் பீயிங்ஸ் இஸ் ஹேவிங் இஸ் ஓன் டேலண்ட்டு, ஓன் எஃபிஷியன்சி. உண்டா இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒரு திறமையும் உண்டு, ஒரு திறனும் உண்டு, ரெண்டுமே இருக்கு. அதை நம்ம தான் பயன்படுத்தணும். அப்போ அதை பயன்படுத்துறது, அதுக்கும் அதை பயன்படுத்தாத பட்சத்தில் எங்கே போய் முடியுது? பிளட்டு தான் டாக்ஸிக் ஆகும். எப்போ பிளட்டு, ஏன்னா ஹார்ட்டுக்கு ஃபியூலே என்னது? பிளட்டு தான். எப்போ பிளட்டு டாக்ஸிக் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ ஹார்ட் வீக் ஆக ஆரம்பிக்குது. சரி, இது உளவியல் மெடிடேஷன். இன்னும் கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா, அப்போ கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா. சரி, இப்போ சாப்பாட்டு விஷயத்துக்கு வரும். இப்போ லேட்டஸ்ட், ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஐ ஹோப் அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் லிங்க்ட் இன் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ், I believe that you will be understanding it very clearly because the time frame is very limited. So I am giving just an explanation da, chinna explanation da kudukuren. I trust you are getting in the track of understanding. I believe so, right? Okay, ipo chemistry ku varum. Food is the major factor involved and exercise is also impacts that. எப்படி அப்படின்னா, நீங்க என்ன ஃபுட்டு, ஜாஸ்தி ஃபுட்டு எடுத்து, பிகாஸ் இஃப் தேர் இஸ் நோ பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் டு திஸ் பாடி, வாட் எவர் த ஃபுட் இஸ் கெட்டிங் இன்சைட், தட் இஸ் கெட்டிங் ஆஸ் அ டாக்ஸிக் ஒன். எப்படி டாக்ஸிக் ஆகுதுன்னா, கொலஸ்ட்ராலாக கன்வெர்ட் ஆகும், அல்லது ஒபிசிட்டி டெவலப்மெண்ட் போய் அன்வான்டா பிளட்டை போய் கிளாட் பண்ணும். எப்போ ஒபிசிட்டி பாடியில் டெவலப் ஆகுதோ அப்போ பிளட்டை தான் அது போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். எப்போ பாடியில் கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அப்போ ஒரு ட்ரௌசினஸ் டெவலப் ஆகும். ட்ரௌசினஸ் டெவலப் ஆச்சுனாலும் கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எனக்கு என்னவோ மனசே சரியில்லை அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பயப்படுறதுனால உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு அட்ரினல் சுரபின்னு ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்குது. அந்த அட்ரினல் சுரபி கிளான்ஸ் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு சுரந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி, சுரக்கவே இல்லைன்னாலும் சரி,
that will leads to diabetics. அது எதனால வருது அப்படின்னா, ரொம்ப பயப்படுறவங்களுக்கு அது வரும். எதை பற்றியுமே கவலைப்படல அப்படின்னு உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கும் அது வரும். அப்போ எக்ஸசைஸ் நமக்கு எசென்சியல் அண்ட் மஸ்ட். அப்போ ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் சரியில்லைனாலே அடுத்து என்ன டெவலப் ஆகும்? ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும். ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு ஏதோ ஒர்க் லோடு கூடினா தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஒர்க் லோடுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் தெர் இஸ் நோ ரிலேட்டிவிட்டி அட் ஆல். நம்மளுடைய ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் அன்ஃபிட்னஸும் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதே தவிர, பிகாஸ் த இன்னெபிலிட்டி இன் அவர் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் என்ன ஆகுது? ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு மனசு கொடுக்க மாட்டேங்குது. மனசு இடம் கொடுக்கலைங்கும் போது ஃபிசிக்கல் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்போ என்ன தேவை? எக்ஸசைஸில் வாக்கிங் அண்ட் டோட்டல் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் தெரியுமா? நம்ம ஹார்ட்டு இங்கே இருக்கு, செகண்ட் ஹார்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க சயின்டிஃபிக், அதாவது மெடிக்கலாக சொல்லுவாங்க. எது அது அப்படின்னா, நம்மளுடைய 2 கால்கள்லையும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கெண்டைக்கால்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சதை பகுதி, அதுதான் கீழே போன பிளட்டை பம்ப் பண்ணி மேலே அனுப்புறது. அப்போ நம்ம கீழே போன பிளட்டு சரியாக மேலே பம்ப் பண்ணணும்னா வாட் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஆக்சுவலி, வி நீட் குட் வாக்கிங் அல்லது குட் எக்ஸசைஸு அல்லது ஜாக்கிங். இந்த மாதிரி எது இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஏஜ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு அதர் கண்டிஷன் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பொறுத்து நம்ம என்ன வேணுமோ செய்யணும். அப்போ அதெல்லாம் செஞ்சாதான் கால் வரைக்கும் போன, ஏன்னா காலில் வி ஹேவ் 72,000 நரம்புகள் இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கு. அப்போ ஜங்ஷன் பாயிண்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா ஃபுட்பாத் ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டு. அப்போ கிட்னிக்கு உள்ள ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டும் ஃபுட்டில் இருக்கு. ஆங்கிள்ஸ், ஃபுட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்கு. அப்போ அந்த கிட்னி சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா கூட பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் சரியாகாது இல்லையா? அப்போ எல்லா சிஸ்டத்தையும் கரெக்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ சம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸு. அதுக்கப்புறம் யூ மஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபாலோ த ஃபுட் ஆக்டிவிட்டி, ரைட் ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்போ ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். இப்போ உள்ள இந்த லேட்டஸ்டாக நிறைய இருக்குது பாருங்க, ஏதோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். இன்னைக்கு நேற்றுக்கு கூட ஐ ரெட் இன் எ பேப்பர், ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இப்போ அமெரிக்கன்ஸ்ல எல்லாம் வெஜிடேரியனை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்களாம். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம்? அமெரிக்கன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சில ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கே ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுடைய பேன்க்ரியாஸ், நம்மளுடைய ஸ்பிளின், நம்மளுடைய லிவரை வி ஆர் ஸ்பாயிலிங் இட். இப்போ இந்த ஸ்பிளின்னு, பேன்க்ரியாஸ் அண்ட் லிவர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் மேஜர் பார்ட்டு நம்மளுடைய ஃபுட்டை கன்வெர்ட்டிங் டு த விட்டமின்ஸு, பிளட்டு, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அதுதான். அப்போ நம்ம அதை எதை கொண்டு போய் கொடுக்குறோம்? அன்சூட்டபிள் அண்ட் இட் அகெயின்ஸ்ட் ஒன்லி வி ஆர் அடிக்டட் டு த டேஸ்ட். அதுலேருந்து வெளியே நம்ம ஃபுட்டுலேயே நல்ல டேஸ்ட் ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குது. அந்த ஃபுட்டை கரெக்டாக எடுத்தோம்னாலே பாடிக்குள்ள கெமிஸ்ட்ரி கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ எக்ஸஸ் ஃபுட்டு உள்ளே போனாலும் பாடி கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் ஆகும், ஃபுட்டே போகலைனாலும் பாடி கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ பாடி கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசியாலஜி சிஸ்டம், இது மோர் இம்பேக்ட், இட் வில் கிவ் மோர் இம்பேக்ட் டு த சைக்காலஜி ஆல்சோ. அப்போ இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது தெரியுமா? மனநிலையே 80% காரணம் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகிறதுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா? மனசுல தைரியம் இருந்தால் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ மனசுல தைரியம் வேணும்னா மனசு எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்போ ஒரு டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்க? த்ரூ பிரெயின் தான் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் ட்ரௌசி ஆகுது. அப்போ பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு என்ன தேவை? இப்போ அடுத்து வர்றோம். அப்போ பிரெயினில் செரோட்டினின், மெலோட்டினின், இன்னும் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் பிரெயினில் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்குது. You will be knowing, scientifically it is called பூர்வ மத்திய நடுவில் பிட்யூட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தலைக்கு உள்ள கீழே பீனியல் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிட்யூட்டியும் பீனியல் கிளான்ஸும் சரியான முறையில் செரோட்டினினையும் மெலோட்டினினையும் உற்பத்தி பண்ணலை அப்படின்னா இந்த பாடி, ஃபிசிக்கல் பாடி ஃபிட்னஸ் குறையும். செரோட்டினின் நல்லா உற்பத்தியாக இருந்ததுன்னா மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும்.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யுவர் பாடி ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ குட்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த செரோட்டினின் மெரோட்டினின் எப்படி கொண்டு வர்றது? அப்போ மெலோட்டினின் செரோட்டின் நீங்கள் மாத்திரை மூலமாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் குட். அப்போ என்ன செய்யணும்? த்ரூ மெடிடேஷன். அப்போ இந்த ஹார்ட் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், நெக்ஸ்ட் கேர். இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வரும்போதே அதில் என்னெல்லாம் வந்துடுது? ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்துடுது, ஃபிசிக்கல் என்டையர் பாடிக்கும் நமக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்றோம். அப்போ அதில் ரத்த ஓட்டம், இருக்கக்கூடிய வெப்பம், அதாவது ஹீட் எனர்ஜி, அந்த லிக்விட் எனர்ஜி சொல்லக்கூடிய பிளட் சர்க்குலேஷன், அண்ட் காற்றோட்டம் சொல்லக்கூடிய ஏர் சர்க்குலேஷன். ஸோ ஏர் சர்க்குலேஷன், பிளட் சர்க்குலேஷன், ஹீட் சர்க்குலேஷன், இந்த மூணும் கரெக்டாக சிஸ்டம் பாடிக்கு வந்துடும். அப்போ இந்த மூணையும் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியது எது? நம்மளுடைய ஃபுட் ஆக்டிவிட்டி. ஃபுட் ஆக்டிவிட்டியை கரெக்ட் டயத்துக்கு சாப்பிட்ணும். லேட் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு லேட்டாக அப்படியே தூங்க போகக்கூடாது. பிஃபோர் பெட் அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் 2 hours யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் யுவர் நைட் டின்னர். ஸோ மார்னிங் அதே மாதிரி நம்ம கரெக்டாக, சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்னிங் சாப்பிட்றத கட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி ராங். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கட் பண்ணவே கூடாது. ஸோ எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நல்ல சுயிக் பண்ணி சாப்பிடணும். மவுத்தில் நல்ல சலைவா உற்பத்தி ஆகி சாப்பிடணும். சலைவா இஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் மெடிசன் டு த என்டையர் பாடி. அது அந்த மெடிசன் தான் உங்கள் ஃபுட்டோடு சேர்ந்து பிளட்டாக கன்வர்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த சலைவாவை எதுக்கு நமக்கு உற்பத்திக்கு இறைவனை கொடுத்துருக்குறான் அப்படின்னா இந்த பாடியை ஃபிட்னஸ் கரெக்டாக. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? சலைவா உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு உண்டான ஃபுட்டையே சாப்பிடாம ரொம்ப ஹாட் ஃபுட்டாக சாப்பிட்றோம். இந்த பீஸா, ஐஸ்கிரீமு, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத அன்வான்ட் அன்கல்ச்சர்டு ஃபுட்டு நம்ம எடுத்து டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிட்றோம். ஓகே, நீங்கள் சாப்பிடுங்க, சாப்பிட வேண்டான்னு சொல்லலை. பட் அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாக அது ஃபுட்டாக மாறக்கூடாது. அது என்னைக்கா அக்கேஷ்னலாக ஒரு ட்ரிப்பு 2 ட்ரிப் எடுத்துக்கலாம். மீதி நம்ம ஜோக்ரஃபிக்கலாக நமக்கு நம்ம ஏரியாவில் என்ன ஃபுட்டு ஓகேயோ, நம்மளுடைய பாடி செல்ஸுக்கு என்ன ஃபுட் கம்பேட்டபிளோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே இந்த என்டையர் சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த பிரெயினில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய மெலோட்டினின், செரோட்டினின் கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷனேட்டில் த்ரூ மெடிடேஷன் மூலமாக. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பீட்டா வேவ், காமா வேவ்லேருந்து மன அலைச்சூழலை நீங்கள் குறைத்து 14 ஆல்ஃபாவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா கூட போதும், மெலோட்டினினும் செரோட்டினினும் உற்பத்தி ஆகும். செரோட்டினின் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது, மெலோட்டினினும் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது. அதில் எக்ஸ்பிளனேஷன் போனோம்னா அது நிறைய இன்னும் டைம் ஆகும். இருந்தாலும் அது நம்ம போகலை. பிகாஸ் உங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்கறதுக்காக we will allot some 10 minutes அது மாதிரி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெடிடேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மனவள கலையில் இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸுக்கு வேதாத்ரி மகரிஷி ஒரு 9 டைப் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸை பேட்டர்னைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை மட்டும் செஞ்சாலே போதும். ரைட் ஃப்ரம் 8 இயர்ஸ்லேருந்து 80 years old வரைக்கும் செய்யலாம், எல்லாரும் செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய பயோ எனர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய உயிருக்குன்னு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. காயக்கல்பம்னு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. அந்த காயக்கல்ப பயிற்சியும் நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சிட்டீங்க, உங்களுக்கு அதெல்லாம் தனி சப்ஜெக்டு. அதுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கும் போது அது நம்ம ராஜபாளையம் உங்களுக்கு வந்து அங்கே டெஸ்டினேட்டடுங்கிறதுனால ராஜபாளையம் அறிவித்திருக்குள்ளோட அசோசியேட் பண்ணி அந்த கோர்சஸ்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ டியூ டு திஸ் கொரோனா ஐ திங்க் இட் ஹாஸ் பின் ஸ்டாப்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரெவ்யூ ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வி கேன் கோ ஃபார் தட். அப்போ இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியின் மூலமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம உயிர் வந்து இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தர் இருப்பார், அவருக்கும் உயிர் இருக்கும், நமக்கும் உயிர் இருக்கும். பட் நம்ம 2 பேருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவருக்கும் நமக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் திஸ் வே. இப்போது நம்ம கரண்ட் ஒரு டியூப்லைட் எரியணும் அப்படின்னா 230 volt வரணும் உள்ள, இல்லையா? அது 100 volt மட்டும் வந்ததுன்னா அந்த டியூப்லைட் எரியாது. பட் கரண்ட் வருது, only 100 volt தான் வருது. ஸோ தட் டியூப்லைட் ரெக்வயர்ஸ் மினிமம் 230 அட்லீஸ்ட் ஆர் 190 ஆகுது தேவைப்படும். அப்போ 190க்கு மேலே இருந்தால் தான் அந்த டியூப்லைட் வில் கெட் லைட். ஸோ அதே மாதிரி உயிரினுடைய இன்டென்சிட்டி நம்ம பாடியில் எந்த அளவுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸும்
அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு பயோ மேக்னட்டிசம்னு ஒன்று சொல்றாங்க நம்ம பாடியில இருக்கு. அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். அந்த பயோ மேக்னட்டிசம் கரெக்டாக இருந்து சர்க்குலேட்டரி வந்தால் தான் இந்த இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம் சீராக வரும் பொழுது இந்த உயிரோட்டமும் சீராக மாறும். எந்த அளவுக்கு உயிரோட்டம் வருதோ அந்த அளவுக்கு பிரெயின் செல்ஸ் ஆக்டிவேஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா பிரெயின் தான் அல்டிமேட். பிரெயினுடைய ஆக்டிவேஷனை நீங்க குறைக்க பிரெயினை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது பிளட்டு டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஹார்ட். இப்போ பிளட் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஹார்ட் மட்டும் இருக்கக்கூடாது மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிட்னியும் ஸ்லோவாக டிஸ்டர்ப் ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்ரியாஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகும், இப்படி ஒன்றை தொட்டு அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதனுடைய எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிரும். அந்த ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிரும். ஸோ அப்போ என்ன பேட்டர்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு காயகல்பம். அதுக்கு மேலே மைண்டுடைய வேவ் லென்த்தை கரெக்டாக டியூன் பண்ணுறதுக்கு அதான் அந்த பயோ மேக்னட்டிசம் சொன்னேன். மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ மேக்னட்டிஸ் அதாவது உயிருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மைண்டு. இது ஃபிலாசபிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன். பட் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, பிரெயினுடைய வேவ் தான் என்னவாக மாறுகிறது, மைண்டாக மாறுகிறதுன்னு சொல்லி சயின்ஸ் சொல்றாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்க, பிலாசபியில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உயிர் அதாவது உயிரினுடைய இயக்க வேகம் தான் மைண்டா வருதுன்னு சொல்லி ரெண்டுமே ட்ரூ தான். இது ஒரு வகையில் ஒரு பார்ட்ல, இது ஒரு வகைக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ட்ல இது ஓகே. இந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வரும்போது தான் நமக்கு அதனுடைய வேல்யூ இன்னும் புரியும். அப்போ த்ரூ மெடிடேஷன் இந்த மெலோட்டினின், செரோட்டினின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் எல்லாம் அந்த பிரெயின்ல நல்லா சுரக்க ஆரம்பிக்க நம்ம பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் கூடும். அப்போ மெமரி பவர் நல்லா இருக்கும், பயம் வெளியே போயிடும், அன்வான்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது, நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராது. ஸோ இதெல்லாம் குறைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக என்னென்ன நமக்கு கிடைக்கிது, நல்ல ஒரு எல்லாமே எதையுமே பார்த்தா ஒரு பாசிட்டிவாக நினைக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் பாடியில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமு, மீதி எல்லா செக்ரிகேஷன்ஸ் எல்லா இதையுமே பங்க்சுவலாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மனவள கலையின் மூலமாக ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஹார்ட்டை ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். எப்படின்னா, இந்த 4 சிஸ்டத்தையும் ஒரு நாளைக்கு நல்லா மிஞ்சி போனால் 1 ஹவருக்கு மேலே டைம் கிடையாது. அந்த 1 ஹவரும் மார்னிங்காக இருக்கலாம், ஆஃப்டர்நூனாக இருக்கலாம், இல்லை ஈவினிங்காக இருக்கலாம். அது சப்ஜெக்ட் டு த எக்ஸசைஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. அதை பொறுத்து மெடிடேஷன்லாம் இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் இந்த காலத்தில். அதனால யூ ட்ரை டு கோ ஃபார் மெடிடேஷன். இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 100% கேரண்டி யுவர் ஹெல்த் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் வெல்த் அண்ட் யுவர் ஹார்ட் இஸ் ரியலி பிகம் எ ஆர்ட். யுவர் ஹார்ட் வில் பிகம் அன் ஆர்ட். யூ ஜஸ்ட் ஆர்ட் அப்படின்னு பிரித்து பார்த்தோம்னா எவ்ரி பர்சன்ஸ் ஹார்ட் வில் பிகம் ஆஸ் எ ஆர்ட் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது. அதனால மனவளக்கலையின் மூலமாக நம்மளுடைய இதயத்தை சைக்காலஜிக்கலாகவும் பிசியாலஜிக்கலாகவும் கிளியராக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். வெரி 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 சிம்பிள் வித் நோ எக்ஸ்பென்சஸ். டேமேஜ் ஆகி மெடிசன்ஸை உள்ள எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வெளியிலேருந்து போகக்கூடிய அத்தனை மெடிசனும் நம்ம பாடிக்குள்ள உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதை டியூன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மெத்தட் நம்பர் 1 ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், நம்பர் 2 காயகல்பம் எக்ஸசைஸ், நம்பர் 3 மெடிடேஷன், நம்பர் 4 ஒன்று இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன். இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது, அது நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஆட்டிடியூடையே டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்குள்ள அன்வான்ட் நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் வரவிடாமல் ஆக்கிடலாம். ஸோ இந்த 4 சேர்ந்த ஒரு காம்பினேஷன் மனவளக்கலை. இட் நாட் ஓன்லி ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஹார்ட், இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்டையர் சிஸ்டம் ஆஃப் அவர் பாடி. ஸோ I feel I can stop here, and I would like to say thanks to all the listeners and students and my professors and principals. Really, I thank for this meeting and this occasion. Thank you so much. Any questions? Clarifications, please.
குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். சார் ஏதாவது சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் எதுவும் டீச் பண்ண முடியுமா சார்? இதில் சிம்பிளா நம்ம பண்ற மாதிரி, ஏன்னா இப்போ நம்ம டீச்சிங்ல இருக்கிறோம். ஸோ டீச்சிங்ல இருக்கும்போது எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது பண்றதுக்கு டைமே இல்லை. ஸோ காலையில 8:45 போனோம்னா சாயங்காலம் 6 o'clock வரும். ரொம்ப டயர்டா தான் ஃபீல் பண்றோம். கரெக்ட். சரியா? அதனால ஏதாவது சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நாங்க ஈவன் எங்க ஒர்க் ஃப்ளோலயே பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்தா கூட இருக்கு பண்ணலாம். பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நீங்க இனிஷியலா டு ஸ்டார்ட் வித் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஒரு 2 minutes நீங்க செஞ்சீங்கன்னா கூட போறோம். நெக்ஸ்ட் 60 minutesக்கு யூ வில் பிகம் பிரிஸ்க். எப்படி அப்படின்னா, ஜஸ்ட் யூ க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், ரைட்டுங்களா? கண்ணை மூடிக்கங்க. யூ கேன் ரிலாக்ஸ் யுவர் பாடி. ஜஸ்ட் நீங்க மைண்ட் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு யூ ஜஸ்ட் லிசன் யுவர் பிரீத்திங். உங்க மூச்சு இன்ஹேல் பண்றதையும் எக்ஸ்ஹேல் பண்றதையும் லிசன் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஐ எம் டூயிங் இட் நவ். நீங்க பாருங்க. ஜஸ்ட் ஐ எம் கிவிங் யூ a demo. நான் ஐ ஹவ் க்ளோஸ் மை ஐஸ் நவ். ஓகே, ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிளெங்க் மை ஹேண்ட்ஸ். இது மாதிரி கையை கோர்த்துக்கிறேன். ஏன் கையை கோர்த்துக்கிறேன்னா, ஐ வில் டெல் யூ தட் ரீசன். ஜஸ்ட் இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நல்ல மூச்சை இழுக்கணும். நல்ல டீப் இன்ஹேல், டீப் எக்ஸேல். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15 இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும், டீப் பிரீத்திங் பண்ணணும். நாம இப்ப எல்லாம் எப்படி சராசரியா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அது 40க்கு மேல கூட இருக்கும். ஏன்னா we are not breathing fully. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, கொஞ்சம் மூச்சு இழுக்கிறோம், அப்படியே மூச்சை வெளியே விட்டுறோம். அப்ப நம்மளுடைய மூச்சு கவுண்ட்ஸ் முழுசா போய் லங்ஸை போய் ஃபில்அப் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்ப லங்ஸுக்கு தேவையான ஃபுல் ஆக்சிஜன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டீப் பிரீத் எடுக்கணும். டீப் பிரீத் எடுத்து டீப் எக்ஸேல் பண்ணணும். அப்ப டீப் பிரீத் டீப் எக்ஸேல் பண்ணும்போது அப்படியே தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது. அப்ப இந்த ஆக்சிஜனுடைய ஷார்ட்டேஜ் இருக்க 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 பிசிக்கல் ஃபிட்னஸும் டிஸ்டர்ப் ஆகும், மென்டல் ஃபிட்னஸும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ இதை எவ்ரி 60 minutesக்கு நீங்கள் 2 minutes டீப் இன்ஹேல் எடுத்து டீப் எக்ஸேல் பண்ணுங்க. அப்போ இதை எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு யூ கேன் வாட்ச் யுவர் இன்ஹேல். நீங்கள் நல்ல மூச்சை இழுக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுங்க. ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன ஃபீல், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்கள் லங்ஸ் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். உங்கள் ஸ்டொமக் ஷுட் கம் அவுட். எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்டொமக் உள்ளே போகணும், உங்கள் லங்ஸ் நல்லா சுருங்கும். இதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே யுவர் மைண்ட் வில் கெட் அப்படியே ஒரு பேஷன்ஸிக்கு டெஃபினட்டாக வரும். ரைட்டுங்களா? இதை நீங்கள் எப்போனாலும் செய்யலாம். when you are traveling in the bus, when you are traveling by car, when you are traveling in the train, எப்போனாலும் இல்லை when you are sitting in the கிளாஸஸ், அல்லது ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் வந்திருக்கீங்க, இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ்க்காக நீங்கள் உள்ள உட்காந்துருக்கீங்கன்னா, இல்லை பிஃபோர் கோயிங் டு த கிளாஸ் ரூம் நீங்கள் ஒரு 2 minutes நல்லா டீப் பிரீத் எடுத்தீங்கனாலே சரியாக வந்துடும். இந்த டீப் பிரீத் ப்ராக்டிஸ் நமக்கு நம்மளுடைய இன்ஹேல் எக்ஸேலுக்கு கொடுத்து பழகிட்டோம்னாலே யூ கேன் டேக் டார்டாய்ஸ். நம்ம ஆமை இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஆமை ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3 இன்ஹேல் தான் எடுக்குது, 3 2 தான் எடுக்குது. அதே மாதிரி யானை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கம்மியாக தான் எடுக்குது. அது ஒரு 7, அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய எடுக்கிறோம். அதாவது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இன்ஹேல் பண்ணுறோம், ஷார்ட்டாக எக்ஸேல் பண்ணிடுறோம். அப்போ உள்ள டாக்ஸிக் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு. அதனால தான் நமக்கு இமோஷன்ஸும் கூடுதலாக வருது. இமோஷன் வேற, டெம்பர்மெண்ட் வேற. அப்போ நம்ம நல்ல டீப் பிரீத் எடுங்க. திஸ் இஸ் த சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் டு ஸ்டார்ட் வித். இதில் நீங்கள் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்சஸ் தெரியும். பட் வி நீட் டு ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா நமக்கு ரொட்டீனாக நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா, ஸ்பீடாக எடுத்து ஸ்பீடாக விட்டு செல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால நமக்கு அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா வந்துடலாம். ஸோ இது இனிஷியல். நெக்ஸ்ட் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.
Is there any other queries? Sir, if not, I will conclude our session, sir. Okay, Divya. Proceed. Yes, sir. Thank you, sir, for sharing your wonderful thoughts with us. It was a highly relieving session, and we are very grateful for that, sir. Finally, let us end this nice evening session with a vote of thanks. Let us invite Mr. S. Lingesh, third year ECE, to give vote of thanks. Vote of thanks. I consider it a great privilege to propose the vote of thanks to the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of our institution and volunteers of YRC and NSS, I would like to thank our chief guest, Mr. M.K. Manivannan, Sky Professor, Vision for Wisdom, who graced us with his thoughts-provoking address, set a perfect platform for our participants in the webinar on Idhim Kakum Manavalak Kalai, Psychological Way to Protect the Art. I would like to thank our beloved Principal Dr. L. Ganesan and our Vice Principal Dr. S. Rajakarnagaran for all the words of wisdom that radiated the source of energy within us. We will ever remain grateful to you and we thank you for being with us today. I am very grateful to our extracurricular coordinator Dr. K. Pasarikudi and faculty coordinator of YRC and NSS. And special thanks to Dr. M. Venkumar sir. Thanks to all the students, volunteers, myself, and Gomay Nayagam, Sanjodita, and MK Dibya. We also extend our heartfelt thanks to all our faculty members who are our second parents, who always stand by us, guide us, lead us, and motivate us. Last but not the least, I would like to register my sincere thanks and gratitude to all the participants from various states across our nation, without whom the event would not have ended with a grand success. We will be proud and thank you for making us feel happy with our presence in this event. Thank you for all. Thank you all for your patient listening. Kindly fill the feedback link which was posted in the canvas so that you can receive your certificates. Thank you once again. Thank you all. Have a great and positive life ahead. Thank you so much.